So, fertilization and implantation. Basically, എന്താണ് നമുക്കറിയാം sperms will be released by the process called insemination. Insemination, the semen is going to be released in the vagina, the copulatory canal, and then the sperms will undergo for a process called capacitation. Capacitation is a process which is going to happen inside the female reproductive system. And what is capacitation? Capacitation is a process by which the substances like cholesterol, glycoprotein, and other protein which is covering the sperm head will be removed by the secretions of the female reproductive tract. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിനെ കവർ ചെയ്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണും. ഇതിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ സ്പേം ഹെഡിനെ ഫ്രീ ആക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ആക്രോസോം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി ദി സ്പേം ക്യാൻ ബൈൻഡ് ടു ദ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെനിട്രേറ്റ് ടു ദ ഓവം. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. And what is capacitation? Removal of the cholesterol, glycoprotein, and other proteins from the sperm head and exposing the acrosome. അതിനെയാണ് നമ്മൾ capacitation എന്ന് പറയുക. After the capacitation, many of these sperms will try to migrate towards the site of fertilization, but around we know that 20 to 30 millions of sperms will be released, but only few hundreds will reach to the site of fertilization. Why എന്താണ് even 20 to 30 million, 200 to 300 millions of sperms being released, but only few will 200 to 300 billion, and that's the 20 to 30 million, 200 to 300 billion sperms will be released, but only few will reach the site of fertilization. Why so? എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെനി ഓഫ് ദി സ്പേംസ് വിൽ ബി killed by, or ഈ WBC cells ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഫൻസ് സെൽസ് ആർ ദെയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. They will phagocytosis, or they will engulf, a process നമ്മൾ phagocytosis എന്ന് പറയും. Phagocytosis, the cell eating. So these defensive cells will eat many of the spawns because they are foreign cells. So of course the defense mechanism will act, and many of them will be killed or eaten by these defense cells present in the female reproductive system. And that's why only few hundreds, like 300 to 500 sperms will reach the site of fertilization. And ovum will be released by the process called ovulation, will be released to the coelomic cavity, from where this will enter inside the fallopian tube through the ostium in the infundibulum, right, infundibulum, and then this will reach to the site of fertilization by the action of the ciliated epithelium in the fallopian tube. And the sperms will migrate to the site of fertilization with the help of the flagella, and also by the contraction of the smooth muscles of this uterine myometrium, which is being helped by the prostaglandin hormones present in the semen. Anyway, by the with the help of this flagellum, with the help of this muscle contraction, the sperm will reach the site of fertilization, and with the help of the ciliated epithelium, the ovum will reach the site of fertilization. And where, or in which place they will meet? See, they will meet, or the site of fertilization is ampulla of the fallopian tube. Ampulla of the fallopian tube, the widest part of the fallopian tube where they will meet. And it has to be transported simultaneously. That means the ovum and the sperm has to be transported simultaneously to the site of fertilization. Then only the fertilization will happen, or then only the pregnancy will happen. And that's why all the copulations are not going to, or not lead to pregnancy. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ കോപ്പുലേഷനും, എല്ലാ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സും പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് ആവാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. Now next thing is what? After the fertilization, what will happen? After the fertilization, fertilization എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എഗ് ആൻഡ് സ്പെർം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്, ഓർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മെനി സ്റ്റെപ്സ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. സി ദിസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പം ഫസ്റ്റിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേം ടുവേർഡ്സ് ദ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലാജെല്ല and the muscle contraction. And then the sperm has to penetrate through the corona radiata. The sperm has to penetrate through the corona radiata.
Now, what does it mean? See, we know that there is an outer layer called corona radiata. കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു outer layer ഉണ്ട്. This is called the zona pellucida. ഈ zona pellucida പുറത്തൊരു outer layer ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ corona radiata എന്ന് പറയും. Corona radiata. So first the sperm will penetrate through the corona radiata with the help of enzymes called hyaluronidase. Hyaluronidase enzymes, right? Hyaluronidase enzyme. Because E corona radiata cells, which is been formed from the granulosa cells, are held together by hyaluronic acid. ഒരു അനിമൽ സിമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈലുറോണിഡേസ് എൻസൈം ഉണ്ട്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് എൻസൈം ആണ്. They will be used to penetrate through this corona radiata, right? So first it will penetrate through the corona radiata. Then it will binds to the zona pellucida 3 receptor, ZP3 receptors എന്ന് പറയും. You can see here ZP3 receptors are there over the zona pellucida. The zona pellucida, and here you can find the ZP3 receptors. And now they will bind to the ZP3 receptors. This will leads to the acrosomal reaction. എന്താണ് acrosomal reaction? ഈ binding of this sperm to the zona pellucida 3 ZP3 receptors will lead to the bursting, right? The collapse of the acrosome. നമുക്കറിയാം acrosome എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പേം ഹെഡിലുള്ള ഒരു 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 വെസിക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. സ്പേം ഹെഡിലൂടെ വരും ആക്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾജി ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. And this acrosome is containing certain enzymes called acrosins, right? Acrosins അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സോണ ലൈസിൻസ് എന്ന് പറയാം. സോണ ലൈസിൻസ്. സോ ഇത് ബസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ എൻസൈംസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് എൻസൈം, the സോണ ലൈസിൻസ് or acrosins will help to digest the zona pellucida and penetrate through this. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോണ പെലുസിഡയിലേക്ക് കയറുന്നു. And then the next step is syngamy. Syngamy is the joining of the sperm and the egg membrane. And next step is what? Syngamy, the fusion of the sperm and egg membrane. And after that, what will happen? The phagocytosis of the sperm by secondary oocyte. ഈ മാമാലിയൻ സ്പേമിനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ എഗ് അങ്ങ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചെയ്യും, മൊത്തത്തിൽ ഇത് അകത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഫ്റ്റർ ദ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് സം ചേഞ്ചസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ എഗ്. എന്താണ് ഇത്? സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ എഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓവുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജ്. Now after the entry of the sperm, the secondary oocyte which has been post at the metaphase 2 stage will complete the meiosis 2, and become ovum and the second polar body. അത് meiosis 2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ്. ഒരു സ്മോൾ സെൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോളാർ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. oogenesis വായിച്ചാൽ അത് കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാർജർ സെൽ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് മാക്സിമം സൈറ്റോപ്ലാസം വിൽ ബി കോൾഡ് ഓവം. ആൻഡ് ദെൻ next is plasmogamy, which is mixing of the sperm and egg cytoplasm. The sperm ഇന്റെയും എഗിന്റെയും cytoplasm മിക്സ് ആവുന്നു. And next step is karyogamy, which is fusion of the sperm and the egg nucleus. Sperm ഇന്റെയും എഗിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ആവുകയാണ്. And next is amphimixis, which is mixing of the sperm and egg chromosomes. And now after the mixing of the sperm and egg chromosomes, here we can call it as the completion of the fertilization, and this cell can be called as zygote now, and which is diploid in nature, because now the cell, the zygote is having what? 23 pairs of chromosomes, 23 from the mother and 23 from the father. So these are the steps, events in fertilization. Now the next step is, or the next important thing which we have to discuss is, what is the fate of sperm inside the egg? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അകത്ത് പോവുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പേമിന്? സി, except the sperm nucleus and the proximal centriole, everything else in the sperm will be dissolved by the egg cytoplasm. എല്ലാം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും. So what only the sperm nucleus, the male nucleus എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, which is haploid in nature, and the proximal centriole will remain, or only these two things will kept undissolved in the egg cytoplasm. What will happen to the centriole now? The centriole of the egg degenerates
at the second maturation division. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോക്സിമൽ സെൻട്രിയോൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് എഗ്ഗിനകത്ത് എന്തില്ല, സെൻട്രിയോൾ ഇല്ല. അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട്, cleavage will happen. That means the cell is going to divide into two, two will divide into four, and so on. അപ്പോൾ ഈ division, the zygote will divide if there is, a centriole. അപ്പോൾ ഈ proximal centriole which is being donated by the sperm at the time of fertilization will help in the cleavage of the zygote, right, after the fertilization. So proximal centriole enzyme after fertilization will divide into two daughter centrioles, which helps in what? Which helps in this, the cleavage after the fertilization. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്പേം വിൽ റീച്ച് ടു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദർ ഈസ് വൺ ഓവം ആൻഡ് ദിസ് ഓവം ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ട്? മെനി സ്പേംസ്. ഒരുപാട് സ്പേംസ് ആണ്. എൻ്റെ മേലിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്പേംസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ സ്പേം എൻ്റർ ചെയ്ത എന്ത് ചെയ്യും? ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പോളിസ്പെർമി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഓവം വിൽ ബിക്കം ഓർ ദ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി നോൺ വയബിൾ ബിക്കോസ് നോർമലി 23 ഓവത്തിലുണ്ട് പ്ലസ് 23 സ്പേമിലുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 46 chromosome. So it is going to be a normal zygote. ബട്ട് മോർ ദാൻ ഒരു സ്പേമും കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് എന്താ പറയുക, വയബിൾ ആവില്ല. സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് പോളിസ്പെർമി. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ദ എഗ് ഈസ് പ്രിവെന്റിങ് പോളിസ്പെർമി. രണ്ട് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആസ് ദ സ്പേം ബൈൻഡ്സ് ടു ദ സോണ പെലുസിഡ. സ്പേം ഇങ്ങനെയാണ് NCERT കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആസ് ദ സ്പേം ബൈൻഡ്സ് ടു ദ സോണ പെലുസിഡ മെംബ്രെയിൻ, some changes will happen to the egg membrane which prevents the penetration of more than one sperm, right? After the binding of the sperm to the zona pellucida, some changes will happen in the egg membrane which is going to prevent the entry of more than one sperm inside the egg. Now what are these changes, right? It's not exactly correct, but still we will discuss in that way. Anyway, what are the changes which is happening to the egg membrane? First is fast block and second is slow block. Now what is fast block? Fast block means, as the sperm head come in contact with the egg membrane, zona pellucida, uh, certain sodium channels will open and which will lead to the depolarization of the egg membrane. Minus 70 milliwatt എന്നുള്ളത്, because of the influx of sodium, what will happen? It will become positive and that leads to the depolarization of the egg membrane. And when the egg membrane is depolarized, this will not, after this depolarization, egg membrane charge മാറും. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗും സ്പേമും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. സോ ദേ cannot attract each other. So that is the fast block. But the fast block will help only for a moment. It cannot hold the sperms for a very long time. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, സ്ലോ ബ്ലോക്കിന്റെ ടൈമിൽ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ എൻട്രി ഓഫ് ദി സ്പേം, റൈറ്റ്, ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്പേം will increase the intracellular calcium level, and this intracellular calcium levels will stimulate the exocytosis of cortical granules, right? Exocytosis of the cortical granules എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനുവൽസ് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. ഈ ഇത് എഗ് മെംബ്രെയിൻ ആണ്, ഇത് സോണ പെലുസിഡയാണ്, ഇത് ZP3 റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കാൽസ്യം ലെവൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു ശേഷം? നമ്മുടെ സ്പേം എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം. ആ സമയത്ത് ഈ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനുവൽസ് ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയും will fuse with the egg membrane and release the substances to the perivitelline space, the enzymes, etc. And these enzymes and other factors will inactivate the ZP3 receptors and makes the zona pellucida very thick. ഇനി ഈ സോണ പെലുസിഡ, തിക്കർ സോണ പെലുസിഡ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നടക്കും. അത് കഴിയുമ്പം കാൽസ്യം ലെവൽസ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുന്നു, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓവത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുന്നു. സോ ദ എക്സോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനുവൽസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. We call it as cortical reaction, and which releases the substances enzymes to the perivitelline space, which inactivate the ZP3 receptors and making the the zona pellucida thicker. So ഈ ZP3 ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്പേമിന് ഇനി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ സോണ പെലുസിഡ തിക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേമിന് ഇനി എൻട്രി ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. സോ ഈ സ്ലോ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇനിഷ്യലി ആൻഡ് followed by the slow block preventing the polyspermy and thereby saving the egg.
or preventing the entry of more than one sperm inside the egg. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇനി ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്ലീവേജ് ആണ്. ഈ ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സൈഗോട്ടിന്റെ ഡിവിഷൻ മൈറ്റോസിസ് ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ ക്ലീവേജ് എന്നാ പറയുക. ഈ ക്ലീവേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സെൽസിനെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് ആൻഡ് അസിൻക്രണസ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ ക്ലീവേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ക്ലീവേജ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്, നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ക്ലീവേജ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, അതിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഗ്സ് ആണുള്ളത്. ദ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെൽ വിൽ ദ സൈഗോട്ട് വിൽ ഡിവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് ടു ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ്. But in the case of meroblastic or incomplete cleavage, the cleavage will happen only to the cytoplasm. The cell will not divide completely. Only a certain part of the egg will undergo for division. So cleavage occurs only in the cytoplasmic part. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എഗ്ഗിലാണ്? ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ യുനോ എ ലെസിത്തൽ എഗ്. എ ലെസിത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോക്ക് കണ്ടന്റ് വളരെ കുറച്ചുള്ള എഗ്സിൽ, യോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ. മമാലിയൻ എഗ്ഗിന് യോക്ക് കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും, കാരണം മമാലിയൻ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റിന് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ മദറാണ്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിത്ത് ദിസ് അംബിലിക്കൽ കോഡിൽ കൂടിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം മമാലിയൻസ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലെസിത്തലാണ്, യോക്ക് കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്, കുറവാണ്. എ ലെസിത്തൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് യോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ എ ലെസിത്തൽ എഗ്ഗിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് പോകും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം എഗ്ഗാണ്, എഗ്ഗിനകത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോക്ക് കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അതിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹാച്ച് ആവുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ യോക്കാണ്, ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോക്ക് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ അങ്ങനെയുള്ള എഗ്ഗിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മെഗാലെസിത്തൽ എഗ് എന്ന് പറയാം. ഈ മെഗാലെസിത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഗാ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക്. ഈ എഗ്സ് ആണ് എന്തിന് പോവുക? മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജിന് പോവുക. അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഹ്യൂമൻ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീവേജ് ആണ്, അൺഈക്വൽ ക്ലീവേജ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമായിരിക്കും, അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ അല്ല. ഓക്കെ, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇനി അടുത്ത എന്താ സംഭവിക്കുക? അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സംഭവിച്ചു, ക്ലീവേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ആദ്യം ഒരു സൈഗോട്ടായിരുന്നു, അതിനത് 2 സെൽസായി, 2 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആയി, പിന്നെ അത് 4 ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആയി, പിന്നെ അതൊരു 8 to 16 സെൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ മോറുല സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക. ഈ മോറുല സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ബോൾ ഓഫ് സെല്ലാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. ഒരു 5th ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മോറുല ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി, സൈഗോട്ട് undergoing for cleavage to become morula. Morula is further differentiating into blastocyst stage. ഇനി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷന് വീണ്ടും ഞാൻ ആ പഴയ ഡയഗ്രാം, ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കി നമ്മൾ ഇവിടം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു, അതിൻ്റെ ഈവൻസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ക്ലീവേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2 സെല്ല് 4 സെല്ല്, ഇവിടെ എന്തായി? ഇവിടെ ഒരു 8 to 16 സെൽ സ്റ്റേജ് ആയി, കണ്ടോ? ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് 3 to 4 days ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു സോളിഡ് ബോൾ ഓഫ് സെൽ. അതിനെ നമ്മൾ മോറുല എന്ന് പറയും. ഈ മോറുലയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ മോറുല. സൈസ് ഓഫ് ദ മോറുല വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സൈഗോട്ട്. സൈഗോട്ടിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതെന്താ കാര്യം? സൈഗോട്ടിന് ആകെ ഒരു സെല്ലാണ്. മോർലയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 16 സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ബട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സൈസ് ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് 16 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് 16 പീസിനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ആപ്പിൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സെയിം ആസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അൺകട്ട് വൺ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ G1 G2 ഫേസസ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ക്ലീവേജ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എന്താ നടക്കുന്നുള്ളൂ?
എസ് ഫേസ് മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടന്റ് കൂടുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ്. ന്യൂക്ലിയോ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ല് അങ്ങ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പുതിയ സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, സൈറ്റോപ്ലാസം കൂടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സൈഗോട്ടിന്റെ സൈസ് എന്താണ്, സൈഗോട്ടിന്റെ സൈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് വാട്ട്, ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മോറില. മനസ്സിലായല്ലോ? ശരി, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. G1 G2 ഓൾമോസ്റ്റ് നില്ലാണ്, സൈസ് ആണ്, സോ സൈസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിലെത്തി ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇംപ്ലാന്റഡ്. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരാം, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, മോർല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെന്നീസ് ബോൾ ആണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഒരു ടെന്നീസ് ബോൾ പോലെ ഇരിക്കും, ഒരു ഹോളോ ബോളാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസീലം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയാം, ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഇന്നർ സെൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോണിക് നോബ് എന്ന് പറയും. ഇനി ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദിസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽസ് ഓഫ് റോബർ കേട്ടോ. ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെൽസ് ഓഫ് റോബർ. ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ആരുണ്ട്, സോണ പെലിസിഡയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സോണ പെലിസിഡ ഇപ്പോഴും മോറയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലാസ്റ്റോസിന്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ എംബ്രിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്മുടെ അലാൻഡോയ്സ്, യോക്ക് സാക്ക്, പിന്നെ എന്താ കോറിയോൺ, അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിനാണ്. whereas the entire embryo will develop from the inner cell mass or the embryonic knob. അവർ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണ്, സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് അറിയാലോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. In fact, this inner cell mass or the embryonic mass is embryonic knob. They are stem cells which can differentiate into all the tissue types and organs of an organism. എല്ലാ ടിഷ്യൂ ടൈപ്പും ഓർഗൻസും ആകാൻ പറ്റും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്, പ്ലൂരിപ്പൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ടൈപ്പും ആകാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോറുല എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടിപ്പൊട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. വെറാസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂരിപ്പൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, സോ നൗ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ആരുണ്ട്, സോണ പെലിസിഡ ഉണ്ട്. സോണ പെലിസിഡ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതിന് എന്ത് പറ്റില്ല, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പോസിബിൾ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിലെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ they will secrete some digestive enzymes and that will digest the zona pellucida around them, through which this blastocyst will skews out. അത് അതിനകത്തുകൂടി പുറത്ത് വരികയാണ്. മനസ്സിലായി, അതിനകത്തുകൂടി ഇറങ്ങി പുറത്ത് വരും. ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക, ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. ഇത് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സംഭവിക്കുക. സോ ആഫ്റ്റർ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇംപ്ലാന്റഡ്. പക്ഷെ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ എംബ്രിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോവും രണ്ടായിട്ട്. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, മോണോസൈഗോട്ടിക് ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ജനറ്റിക്കലി 100% സിമിലർ. കാരണം എന്താ, ഈ ഒരു സിംഗിൾ എംബ്രിയോ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ സ്പേമിൽ നിന്നും ഒരേ എഗ്ഗിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേമിൽ നിന്നും ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരേ ജനറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസി ഉള്ള ഒരു എംബ്രിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരാകുമ്പം അവർ സെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും, ജനറ്റിക്കലി 100% സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാളുണ്ട്, ഫ്രെറ്റേണൽ ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൈഗോട്ടിക് ട്വിൻസ് എന്ന് പറയും. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ അമ്മ ദ മദർ മേ പ്രൊഡ്യൂസ്, സാധാരണ ഒരു ഓവമാണ്, ഒന്നിക്കൂടുതൽ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. രണ്ട് ഓവവും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയി, രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേം ഒന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. രണ്ടും എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ രണ്ടും എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫ്രെറ്റേണൽ ട്വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൈഗോട്ടിക് ട്വിൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒന്ന് മെയിൽ ആവാം, ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ആവാം, രണ്ടും ഫീമെയിൽ ആവാം, രണ്ടും മെയിൽ ആവാം. പക്ഷെ ഒന്ന് മെയിലും ഒന്ന് ഫീമെയിലും ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര്, കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ എന്തായാലും എഗ്ഗിൽ വരെ എഗ്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഒന്നിൽ വരുന്ന ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് Y ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ XY ആയി ഇത് മെയിലായി. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നിൽ വരുന്നത് X കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സ്പേം ആണെങ്കിൽ XX ആയി ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഒരു സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഫ്രറ്റേണൽ ട്വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൈഗോട്ടിക് ട്വിൻസ് എന്ന് പറയുക. ആ ഒരു ജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പും സാധാരണ രണ്ട് സിബ്ലിങ്സിനെ, സാധാരണ ഒരു ബ്രദറും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ ഒരു സിബ്ലിങ്ങിൻ്റെ അത്രേ കാണുള്ളൂ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? മോർല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനകത്താണ്. മോർല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ്. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, നേരത്തെ നടക്കാത്ത എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോർലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് പുറത്തു വരാത്ത എന്താണ്? ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബുലാർ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയും. ഇഫ് ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയം, മോസ്റ്റ്ലി ഫണ്ടസ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ഫണ്ടസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പടത്തിൽ ഇതാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. എനിവേ, സോ അതാണ് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എനിവെയർ എൽസ് ദാൻ ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി, like the fallopian tube or any other places, it can be called as what, ectopic pregnancy. That is actually dangerous for the developing embryo as well as the mother. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാച്ചിങ് എക്സാക്ട്ലി ഈ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 7 days ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. 14th ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഓവുലേഷൻ നടന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഏകദേശം egg will be viable for 24 hours and sperm will be viable for 48 to 72 hours inside the female body. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 24 hours ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ സപ്പോസ് 14 ഡേയിൽ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 21st ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ, 14+7 21st 22nd ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് 7 days ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു സെക്രീറ്റ് ദ യൂട്രൈൻ മിൽക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് അഡഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വന്ന് യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ? ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇംപ്ലാന്റഡ് ആവും. യു ക്യാൻ സി സ്ലോലി ഇത് അകത്തോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി embedded inside the uterine endometrium. And once the blastocyst or the embryo completely embedded inside the endometrium, then the endometrium can be called as deciduea. Deciduea is a modified portion of an endometrium that develops after implantation. ഇനി ഈ ഡെസിഡ്യൂവ 3 types ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. The decidua which is making the covering of the embryo between the uterine cavity and the myometrium, or the uterine cavity and the endometrium എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതൊരു endometrium തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ sorry, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അത് this part of the endometrium which is between the embryo and the uterine cavity, this part of the endometrium which is between the embryo and the uterine cavity, uterine lumen and uterine cavity is known as what? Decidua capsularis എന്ന് പറയും. ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എംബ്രിയോ വലുതാകുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി the endometrial region which is between the embryo and the myometrium, അറിയാലോ myometrium muscles, the embryo and the myometrium, that part of the endometrium will be called as decidua basalis. Decidua basalis will later become mother's part of placenta. ठीक है, mother's part of placenta. ഞാൻ placenta പറയുമ്പോൾ പറയാം, placenta will form 50 or half of the placenta is from the mother's part and half of the placenta form from the embryo's part. Anyway, that is decidua basalis. Any remaining part of the endometrium will be called as what? Decidua parietalis. So that is decidua. We call endometrium or the modified portion of the endometrium that develops after implantation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ഓർഗനോജെനസിസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ആസ് എ